पहिला चाहिँ तेमडेल गर्छ शुभ साहित्य रह्यो शुभ साहित्य गरेर चाहिँ अनि यहाँ मैले त्यो के अरे पर्चे लम्सेल भन्ने गुरु रुबुचेङको पर्चे लम्सेल भन्ने छ हो त्यसको आगम चाहिँ दिन्छु अनि त्यसको पछि मेडिटेसन सिकाउने लास्टमा सङ्जु मेलम भन्छ मेलमको भित्र सबभन्दा ठुलो त्यसलाई मेलमको ग्याल्बो भन्छ मेलमको राजा भन्छ सङ्जु मेलम त्यसको आगम चाहिँ दिने 다 당부 디인다 벌질하면서 디 채우다 당부대 든지 태영아 अब हामी मान्छे राम्रो बन्छु म धर्म राम्रो गर्छु अनि बुद्धको चेला राम्रो बन्छु छे राम्रो गर्छु भने सबैले छ तर पनि बाधा चाहिँ धेरै छ नि त्यसको कारणले अब पर्चे लम्जुलको लुङ चाहिँ पहिला दिनु पर्यो बाधाहरू हटाउनको लागि गुरु रुमुचेङको एउटा छ त्यसलाई 마산제메제라 바르제 마제메가라리 오녜 조조라리 제제와 뜻숨게비 юм라 차제로 나몰라에게 달로 다네징게 정보다 다음에 게나나 로와고 예장나제 소마 담제게도 다게 줘된도 마나가다냐 베신제 단지게 되도 다게도 잘라나메 바양다 본소베 상게게 고방로 부제 진행장 도버자 대도버자 외제도 담배 최생에 베고로 군적에 에르마나 지존라마 담배 차는 시엔제 바라 쇼 반대자 velamarum bojen 다게 지오로 베데데 졸라 가든지 묘고는 지송 고zon도 게모로 잔도소 अब सबैले आफ्नो आफ्नो शिरको माथि या आफ्नो आफ्नो अगाडि मुलुक गुरु खर्च स्वभाव चाहिँ मूल गुरु अनि नम्बल खर्च रूप चाहिँ अनि गुरु रूप चाहिँ पेटमा सम्भावा अनि अगाडि सत्य नै छ भनेर राम्रो गरेर अनि याद गर्नुस् अनि त्यहाँदेखि हिजो भनेको जस्तो आगाम दिनदेखि सुत्नु हुँदैन निन्द्रा लाग्नु हुँदैन राम्रो गरेर सुन्नुस् ल ओम आहो वज्रगुरु पेटमा सिदि हुँ छिगो नवान्दायला सोवान्दे लुङ्गो तुझे छम्बोला सोवान्दे टुगो पेमा जुनेला सोवान्दे दागे लामा ngozar tribeko gyagara yudo kuchung te sanze peye yuzo shaljun tegba de ugen yudo kuchung ugen yudo kusho jodunze tuje dala chingel seven daso lamna zhong gongben dala ngozos nebe daso parche so chi parche chiro nange parche nangdo so sanwe parche ingsos kwebe chaze kyabsos 오모 아호 반장구루 뺏마 세대오 구용어서 통회체 예배라지 자기야제 연배구배 자기야제 샬제 체지 겐라세 야외 동진 저외군 도지자규소 제외 달라 공소소 공배 달라 무조소 네베 다소 바제소 치 바제 치료스 난게 바제 난도소 상외 바제 인소 괴베 저제 껴소체 오모 아오 tulen yalanda yani o teskedi kiran yalanda tisimda becedi devunendo olas
我当觉人间三百载，故世为在当当的，茶叶的能来往那，也没普遍不的，上面全能都说觉，阳来学给帮着大，途经大了情给，在外大所浪当着，公别大浪我就说，那边大所把些，七把些七路说，南给把些难都，上面把些因素说，可别产生就是我们啊红，马上过路边嘛是的红，他们这他们大白菜，前面那就伢们。Gyagar pe san sam so chinge lamne chembe se tiso pe yen tember me do pe ma guyan ge chimi changju du ji chu de den de ne jo do ge ju su sang ju ge cha yen do je je go na yen be ren je sa ma ra da de je nang do tam khan do tam je tam la ye dam sha se ngu ju nye tu je da la chinge se wen da so lam nang do gong be da la ngu ju ne be da so par je so che par je che ro nang ge par je nang do so sang wen par je yin so ge be cha se ge so je o mo a ben zang go ro be ma se de on ge we te pa zu be che ya re na la du ba je nyem bur nam ge yin so phang do je cha ge lang chin de she ten de na so phang me ba chu shan so yan se ge mo de sa gan se ya shan na bu du du la Denge to me dugi she tuje dala chinge lo zewen da so lam na gombe dala ngujo so nebe da so parjes che parje chiro so nange parje nandos sanwe parje insu so kwebe chose kyaso omo awon da zangoru pema sedeo simbe kanun zebe se kyushung tulbe chalu je yanzi so san kadole semde uday selanze gonglu juru lembez rinje genjan nazo so chaye karwe purban döda simbe kanunze yembe singde purban mebe pola sonjobze gulna chagi purban yedam lada nisume nyeme chugu zamne toje dala jingelo zewen dazo lamnan gombe dala ngudu so nebe dazo barjes che baje chiros nange baje nando so sanwe baje insos gwebe chaze kyosos omo aho benzangoru pema sidium de yudo gombe tse mebun shogi sashila dagyan kangi chonan peme tingdo sisinda peme nana gomba tseya pema jungne she zobe sange ngosu tenje chugu yanzenje tojen dala jingel sewe daso lam nando gombe dala ngodos nebe daso parje so che parje chiro nange parje nandos sanwe parje inso so kwebe chose kyoso omo aho benzanguru pema sidium Pöge nyeman zebese, teden dowa dembebe, kala kandu kurtenba, zangalaye latot, dale genye tamlata, yulne tsawe tsashut, haye genye chekbache, nishu tsaji tamlat, mayu teye chamjendo, gelong shila ngudrumna, kebar pabe rinzin chok, toje dala chingel, sewe daso lamnandro, gombe dala ngudrus, neve daso parjeso, che parje chiros, nange parje nandoso, sanwe parje insos, kwe chaze kepsos, omo ao, benzangoro pema 세대요 빼모 tangi 빼탕도 때마 중이 담라다 배유 칼레 라도 강가르샤메 담라다 담쇼 하비스 닝종도 탕라야슈 담라다 해보리 양곤 하세 담제 담라다 체웨라제 담제 라레 속이 닝보 라레 템보 소르체 라레 젠도 캬랑지 토다 주주 또보체 도젠달라 칭게 세웨다소 람나 gombe-dala ngudu-so, nebe-daso parje-so, che-parje chero-so, nange-parje nando-so, sanwe-parje inso-so, gwe-be-che-so, kye-so, omo-a-ho, bazanguru-pema sede-o. Tamba-che-ge, temba-ne, gyan-zen-tabur tsuk-be-se, dirwa? Ale-dire. Pemo-tangi, pe-tang-do, tema-chungi tamla-ta, pe-yu-kale-la-do-do, gangar-shame tamla, damshol-habi-ning-rung-do, tang-la-yar-shu tamla, 해보리 양공동 하신 탐제 담라다 말에 체외 하제 탐제기 라레 속에 닝법 라레 템바 송어체 라레 젠도 켈랑지 토다 주주 도보체 당기르샤다 디슈데 아 담바추기 템바네 간센타불 쪼베세 사메마시 링게 갸베 공바 타르진제 게주 숨게 체양 직내 빼만 중내시 직내 빼만 삼바오 직내 초견 도제시 상회 상생 도제 잡베자 투지 달라 챙기로 세웨 다소 람나조 곰베 달라 무조조 네베 다소 파지 시에 바제 치르소 난게 바제 남도소 사웨 바제 인소 괴베 차제 계소체 오모 아 반장구르 페마 세데오 삼메 침부르 두바제 겐옌 도지 무좀나 제레 타르베 람라 된수 병기 템반노 추그테메 린젠테
kalten sange sala ko tuje dala chingelo zewe daso lamna gombe dala ngujoso nebe daso bajeso chi baje chero nange baje nando sanwe baje yenso kwebe chaze kyasoje omo ao banzangoro pema sede on tene uge yudoje dada sembe kanense menam lagyu yanzenje cheba menjung ngosaje tuda juju toboje tuje dala chingelo zewe daso lamna gombe dala ngujo nebe daso bajeso chi baje cheroso nange baje nando Sanwe baje yinsoso kwebe chazo kyaso omo aho banza guru pema sideo kusung tu den rowa dembebe diba kumba khangsung saleke nguju chonye dejen chogego changju dola parche nyebar sal tuje dala chingelo zewen daso lamnaru gumbi dala nguju nebe daso baje su chi baje chir nange baje nando sanwe baje yinsoso kwebe chazo kyaso che omo aho Bazanguru pema sideon omo aho bazanguru pema tedenza banza samaya za side phala ho यहाँ sama चाहिँ parjelam se ko अनि लुङ आगम चाहिँ भयो अब मेडिटेसन सिकाउँछु है ध्यानको बारेमा अनि पहिला राम्रो गरेर पढ्ने सुन्ने चिन्तन गर्ने पढ्ने तर बुद्ध धर्महरू पढे सकेर चाहिँ बुद्ध धर्मले ध्यान र अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो नगर्बनेदेखि हामीले त्यति फाइदा छैन उदाहरणमा तपाई हामीले त्यो अनि बिमार हुँदाखेरि डाक्टर कहाँ जान्छ डाक्टरले अनि दबाईहरू दिनुहुन्छ आफूले पनि दबाई चाहिँ चिन्नु पर्यो डाक्टरले भनेको जस्तो यो दबाई यो बिमारलाई यो दबाई खाओ यो बिमार हुँदाखेरि यो दबाई खाओ भनेर चिनाउनु पर्यो आफूले पनि त्यो जानकार हुनु पर्यो त्यो राम्रो तर बिमारीले यो दबाई चाहिँ यस्तो यस्तो भनेर थाहा भएर नखाएर बस्यो भनेदेखि फाइदा छ छैन त्यही जस्तो धर्म चाहिँ सिक्दै सिक्दै जान्दै जान्दै धेरै थाहा भयो तर ध्यान र अभ्यास नगर्यो भनेदेखि त्यो धर्मलाई प्रयोग नगरेको हो र त्यसो कारणले दबाई नखायो भनेदेखि हाम्रो बिमारहरू निको हुँदैन त्यही जस्तो धर्मको दबाईलाई प्रयोग ध्यान अभ्यास नगर्यो भनेदेखि हाम्रो काया वाक् चित्तको नराम्रोहरू सबै हटाउन सक्दैन मनको बिमार अनि क्रोध अनि लोभ अनि राग रिस त्यस्तोहरू सबै अनि हटाउन सक्दैन त्यसो कारणले धर्म चाहिँ सिकाएको मात्र नभएर पढेको मात्र नभएर अनि ध्यान अनि अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको कारण त्यो हो बुद्ध शाक्य मुनिले पनि अनि 6 वर्ष अनि ध्यान अभ्यास गरेको त्यसको कारणले उहाँ बुद्ध अनि स्वयं बुद्ध भूमिमा पुगेको त्यसो कारणले हामी पनि ध्यान अभ्यास गर्नुपर्छ तर ध्यान अभ्यास भन्ने चाहिँ एउटा महान गुरु अनुभव भएको एक्सपिरियन्स भएको एउटा गुरु थापेर अनि उहाँद्वारा अनि सबै सिकेर अनि सबै आफूले राम्रो गर्नुपर्छ त्यस्तै किताबहरू यसो हेर्दै हेर्दै अनि गर्यो भनेदेखि राम्रो हुँदैन त्यो गुरुदेखि आफूले ज्ञान पाउनु चाहिँ धेरै त्यो ठुलो कुरा त्यसको कारणले अस्ति मैले भनेको जस्तो मैले भने ज्ञानको बारेमा ध्यान अभ्यासको बारेमा अनि 26 वर्ष मैले चाहिँ अनि त्यो कारणले आफ्नो एउटा गुरु अनि ध्यान र अभ्यासको एक्सपिरियन्स अनुभव भएको गुरुदेखि सिक्नुपर्छ गुरुकोहरू सिर्फ पढेको हुन्छ त्यसले फाइदा त्यति छैन ध्यान र अभ्यास गरिसक्यो गुरुहरू चाहिन्छ अब त्यसो कारणले अब सबैले मैले भनेको जस्तो राम्रो सुनेर गर्ने ल पहिला हामीले ध्यान अभ्यास पहिला गर्नु बेलामा जिउ बस्ने तरिका चाहिँ थाहा हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ पहिला खुट्टादेखि सुरु गर्नुपर्छ नम्बर 1 खुट्टा बस्ने तरिकामा 2 किसिमको हुन्छ एउटा चाहिँ
अहिले हाम्रो बुद्ध शाक्यमुनिको अनि फोटोमा हेरेर थाहा हुन सक्छ। त्यसले चाहिँ वज्र आसना भन्छ। यो खुट्टा एउटा चाहिँ माथि यता आउने हो, एउटा चाहिँ यहाँ राख्ने हो। यस्तो गर्नु सक्यो भने सबभन्दा राम्रो चाहिँ त्यो हो, वज्र आसना भन्छ। अब मोटो मोटो खुट्टा, सानो सानो खुट्टा थुङदुङ गर्छ, छोटो खुट्टाले अलिक गाह्रो छ। लामो खुट्टा भएदेखि ठ्याक्कै राम्रो सक्छ। अनि पतलो कम्बुल गर्छ, पतलो भयो भने अलि राम्रो हुन्छ। जो सक्यो भने वज्र आसना गर्नुहोस्। अब नसक्यो भनेदेखि फेरि त्यसमा अर्को उपाय छ। अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि अर्को चाहिँ सेम्बे किल्टुङ भन्छ। बोधसत्वको अनि आसना। यो कसरी हो भनेदेखि यो चाहिँ सबैले हुन्छ। खुट्टा लामो छोटो सबैले गर्न सक्छ। यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि पहिला लेफ्ट बायाँ चाहिँ यता यसो राख्नु, बायाँ चाहिँ यता राख्नु है। त्यसको पछि अब दायाँ हुन्छ, यो बायाँ भयो नि। अब यहाँदेखि यो दायाँ हो कि, दायाँ चाहिँ यसरी राख्नुहोस्, यसरी। अब हाम्रो सुखजी पनि अलि सानो छ। अनि योले के भन्छ? योलाई खुरुकुच्चा होइन, खुरुकुच्चा त पछाडि गोलीघाट होला। अनि यो राइट कसा दायाँको खुट्टाको गोलीघाटा, बायाँ खुट्टाको गोलीघाटा, आफ्नो अनि पेट अनि त्यो गरेर सिधा सिधा नाइटोको सिधा हुनुपर्छ। ल अब पहिला चाहिँ गुरुले भनेको जस्तो पहिला चाहिँ जानुपर्छ होइन। पहिलादेखि नै मिस्टेक के अरे नरुवा पहिलादेखि नै बिग्रियो भनेदेखि पछि बिगारेर जहिले पनि त्यही गर्छ। त्यसो कारणले पहिलादेखि नै नबिगारे गर्न राम्रो गर्नु पर्यो। ल म फेरि एकचोटि भन्छु है। यो बायाँ छ नि, बायाँ खुट्टाको यो देब्रे खुट्टा चाहिँ पहिला राख्नुहोस्, भित्र राख्नुहोस्। देब्रे खुट्टा पहिला राख्नुहोस्, भित्र राख्नुहोस्। धेरै तान्नु पर्दैन, यति भयो पनि हुन्छ। त्यहाँदेखि यो के अरे दाहिने खुट्टा चाहिँ यसरी राख्नुहोस् अगाडि, पहिला देब्रे भित्र, त्यसको अगाडि चाहिँ अनि दायाँ। अनि यो खर्च यहाँ गोलीघाटा त्यो सिधा राख्नुहोस्। यो भयो है। यहाँसम्म चाहिँ खुट्टा बस्नेको तरिका भन्यो, यो सिद्धियो। अब या कोसिस दे। अब हात बस्नेको हात बस्नेको तरिका। ल हात बस्नेको तरिका अब त्यहाँदेखि नम्बर 2 हात बस्नेको तरिका। त्यसमा चाहिँ बायाँ हात तल, दायाँ हात माथि, अनि यो थेपो आम्ना बुढी औँला हो। यो चाहिँ यसरी बिचमा ठ्याक्कै पान जस्तो बनाउनु पर्यो। यसरी हो, 3 सुर। बायाँ तल, दायाँ माथि, यो यसरी गर्ने। ल भयो। अनि यो चाहिँ आफ्नो पेटको अगाडि यसरी ठ्याक्कै राख्नुहोस्। मलाई हेर्दै गर्नुहोस्, देख्छ होला। यो चाहिँ सेकेन्ड, दोस्रो हात बस्ने तरिका यो भयो। अब त्यसको पछि
तेस्रो चाहिँ के हो जिउको बस्ने त्यो चाहिँ हाम्रो धनुष हुन्छ नि धनुष तीर हुन्छ नि तीर हाम्रो यो जिउको मेरुदण्ड अब मेरो नेपाली भाषा पनि मेरुदण्ड छ नि मेरुदण्ड चाहिँ तीर जस्तो सिधा बस्नुहोस् सिधा मेरुदण्ड चाहिँ तीर जस्तो सिधा ल स्ट्रेट भन्छ नि सिधा यो पनि भयो यो चाहिँ तेस्रोमा अब नम्बर 4 मा 4 मा चाहिँ हाम्रो यो पुङबङ्गिरा खर्छ पकुरा दुई र भने यसो दोस्तो यसरी आएको जस्तो नगरेर सिधा राख्नुहोस् हाम्रो यो छ नि छगु इगल गीता र वा गीताको छगु कि सोक्पा गीताको पखेटा जस्तो यसोरी सिधा यसोरी यसो बस्नु हुँदैन यसो गर्नु हुँदैन सिधा यसोरी ठक्कै राख्नुपर्छ यहाँसम्म 4 भयो अब 5 मा हाम्रो यो मुख छ नि मुख चाहिँ अनि नर्मलमा के अरे साधारणमा अनि राख्ने हो मुखले केही बनाउनु पर्दैन तर यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अब ध्यान यसो बस्ने चाहिँ 2-3-4 घण्टा यस्तो बस्ने हो भनेदेखि जिब्रो चाहिँ यसोरी माथि तालुमा जुड्ने किनभनेदेखि हाम्रो मुखबाट रालहरू यसरी बाहिर जान्छ नि त्यो नजानुको लागि हो अब 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनटको लागि त्यो गर्नु पर्दैन नर्मलमा राख्यो पनि हुन्छ यहाँसम्म चाहिँ 5 भयो अब त्यहाँदेखि आँखा कसरी राख्ने भनेको विषयमा आँखा धेरै यसरी खोल्नु हुँदैन त्यो खोल्यो भनेदेखि के देखेर मनहरू सबै बाहिर जान्छ फेरि आँखा चाहिँ सबै चुमेर यसरी पनि बस्नु हुँदैन यसरी चुमेर बस्नु बेलामा चाहिँ पहिला राम्रो हुन्छ 1-2-3 मिनट राम्रो हुन्छ पछि चाहिँ बिस्तारै निद आएर आरामले सुत्छ त्यसको कारणले अनि त्यो आँखा चाहिँ 50% 50% प्रतिशत खोल्ने 50% चाहिँ अनि बन्द गर्ने अब त्यस्तो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसो गर्नुपर्छ भनेदेखि आँखाले सक्यो भनेदेखि नाकको टुप्पामा हेर्ने त्यो पनि हुँदैन भनेदेखि अगाडि आफ्नै अगाडि खुट्टाको अगाडि यतै हेरेर बस्यो भनेदेखि ठक्कै त्यो हुन्छ अनि आँखा चुमेको पनि हुँदैन फेरि धेरै त्यो गरेको पनि हुँदैन अब यो देखि आँखा हेर्ने तरिकादेखि मलाई हेर्ने होइन मैले भनेको कुरा चाहिँ कानमा सुन्ने अनि गर्दै गर्ने अब मैले नहेर मैले के भन्यो आँखा चाहिँ सक्यो भनेदेखि आफ्नो नाकको टुप्पामा हेरेर बस्नु नसक्यो भनेदेखि अगाडि राख्नुहोस् मलाई नहेर्ने है मैले भनेको चाहिँ कुरा मात्र सुनेर गर्ने यो एउटा हो अब त्यसको पछि हाम्रो घाँटी छ नि घाँटी चाहिँ अलिकति निहुरुने घाँटी अलिकति निहुरुनुहोस् अहिले कोही अरू चाहिँ घाँटी अलिकति निहुरुनु पर्ने छ तर गरेको छैन रहेछ अलिकति निहुरेर राख्नुहोस् यहाँसम्म चाहिँ जिउदेखि गर्ने तरिका चाहिँ यति हो अब मेरो कुरा मात्र सुन्ने है मलाई नहेर्ने अब म यहाँ भन्छु हामीले पहिला जिउलाई ध्यान दिनुपर्छ अब जिउ बस्ने तरिका यस्तो हो तर भने म यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा भन्न चाहन्छु अब हामीले अनि
मेडिटेसन भन्ने चाहिँ जिउले गर्ने कुरा होइन, तर भने जिउको बस्ने तरिका पनि हामीले जान्नु पर्यो। अब मेडिटेसन चाहिँ खास कसले गर्छ? मनले गर्छ। त्यसो कारणले आफ्नो मनलाई आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्यो। गर्छ निरन्तर ए तपाईँ भन्नु त आफ्नो मनलाई आफूले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। बा आमाले आफ्नो छोरा यताउता खेल्दाखेरि कन्ट्रोल गर्छ नि, त्यही जसो गरेर आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अब त्यो राम्रो गर्नु सक्नुको लागि पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि आफ्नो मन यताउता बाहिरतिर जानेहरू सबै जाने नदिएर मन चाहिँ यता तान्नु सक्नुको लागि के गर्नुपर्छ भनेदेखि नाकबाट अनि आफ्नो त्यो लुङ भन्छ सम्पूर्ण लेभलमा सास चाहिँ नर्मलमा हामी जहिले पनि सास तान्छ, बाहिर फ्याँक्छ, फेरि तान्छ, लेनदेन गर्छ नि, बाहिर यसरी पठाउने फेरि तान्ने गर्छ नि, यो हामी नर्मल साधारणमा जो गर्छ त्यही गर्ने हो। त्यसो कारणले त्यो सास चाहिँ लिँदै बाहिर पठाउँदै गर्ने, तर मनले चाहिँ सासकै माथि अनि त्यो मन चाहिँ राखेर अनि अलिकति मेडिटेसन गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ। तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि ध्यान गर्नु बेलामा बाहिरको बस्ने तरिका चाहिँ गुरुले भनेको जस्तो ग्रन्थमा पुस्तकमा भएको जस्तो नियममा जानुपर्छ। तर भित्रको आफ्नो मन, आफ्नो यो भित्रको रगतहरू, आफ्नो यो भित्रको अक्सिजन त्यो वायुहरू अनि आफ्नो भित्रको त्यो ब्लड सर्कलहरू त्योहरू सबै नर्मलमा अनि धेरै के अरे पिस, धेरै आनन्द, धेरै खुसीमा त्यो बस्नुपर्छ। बाहिर त्यो नियममा बसेको जस्तो भित्र धेरै त्यो के भन्छ फुसु थोक्यो जबरजस्ती अलिकति त्यो धेरै त्यो गर्यो भनेदेखि पछि फेरि भित्र अनि नराम्रो पनि हुनसक्छ, त्यसले अनि पछितिर बिमार पनि हुनसक्छ। त्यसो कारणले बाहिरीको बस्नु तरिका चाहिँ नियममा राम्रो बस्ने, तर मनदेखि, वायुदेखि, भित्रको त्यो सासदेखि अनि रगतको ब्लड सर्कलदेखि त्योहरू सबै कम्फर्टेबल, धेरै राम्रो, धेरै खुसी, धेरै शान्त त्यसमा चाहिँ बस्नु पर्यो। त्यसो कारणले यो कसरी थाहा हुन्छ भनेदेखि आफैले यसरी बस्नु बेलामा मैले चाहिँ यसो गऱ्यो भनेदेखि मलाई जिउ चाहिँ यस्तो आनन्द हुन्छ रहेछ, मेरो ध्यानहरू पनि राम्रो हुने रहेछ, यस्तो कारा गऱ्यो भनेदेखि अलिकति दुख्ने रहेछ, यस्तो गऱ्यो भने अलिकति अनकम्फर्टेबल के अरे असहज हुने रहेछ भनेर आफैले अनुभव हुन्छ। त्यो आफैले जिउलाई हेरेर अनि जिउ चाहिँ शान्त र धेरै राम्रोमा अनि खुसीमा अनि कम्फर्टेबलमा राख्नुपर्छ। पहिला यो गर्नुहोस्, त्यसको पछि अनि मन चाहिँ सासमा राखेर चाहिँ मैले यसो यसो गरेर भनेर भन्छु। पहिला आफ्नो जिउले राम्रो अनुभव गरेर हेर्नुहोस् कस्तो रहेछ, ठ्याक्कै रहेछ छैन रहेछ भनेर ल सबैले हेर्नुहोस्। ठिकै छ, राम्रो छ भनेदेखि त्यही बस्नु, अलिकति राम्रो छैन भनेदेखि अलिकति भित्रदेखि बनाउनु। बाहिर त त्यही राख्ने, बाहिर चाहिँ बनाउनु हुँदैन, भित्रमा मन अलिकति त्यो के अरे खुसी नभएको जस्तो अनि जिउको भित्र पनि रगतहरू अलिक नराम्रो गएको जस्तो अनि त्यो वायुहरू पनि अलिकति नमिलेको जस्तो, त्यहाँ माथि टाउको दुखेको जस्तो, यहाँ घाँटीतिर अलिकति त्यो दुखेको जस्तो यसो छ कि छैन हेर्नु। अब त्यसो नभएर राम्रो आनन्द भयो भनेदेखि ठिकै छ। होला यहाँसम्म चाहिँ जिउको। अब त्यसको पछि तपाईँहरूले सास लिनुहोस्। सास लिऊ भने चाहिँ फेरि अहिले यहाँ जोर गरेर लिने र तान्ने, बाहिर फ्याँक्ने र तान्ने होइन।
साधारणमा नर्मलमा सास चाहिँ लिनु तपाईलाई थाहा हुन्छ ओ मेरो सास बाहिर जाँदै रहेछ अब भित्र जाँदै रहेछ म अहिले सास तान्दै रहेछ सास त्यो भित्र र बाहिर जाँदै रहेछ भनेर थाहा हुन्छ त्यो थाहा भयो भनेदेखि आफ्नो मन चाहिँ सास मात्रमा ध्यान राख्नुस् अरु के पनि नसोच्नुस् घरको कामदेखि लिएर यताउताको कामदेखि त्योहरू सबै नसोचेर आफ्नो मन चाहिँ सासकै मात्र अब सासै मात्र त्यसमा चाहिँ मन चाहिँ राख्नु मन चाहिँ त्यसमा राखेर चाहिँ अलिकति बस्नु त्यसको पछि मैले एउटा टेक्निक स्वीकार मैले एउटा उपाय अनि सिकाउँछु पहिला मन चाहिँ सासमै राखेर अनि एकछिन बस्नुस् ओलासो अब राम्रो सुन्नुस् ल अब यस्तो हामीले ध्यान दिनु बेलामा सासलाई ध्यान दिएर एकछिन बस्ने त्यो बस्नु बेलामा चाहिँ तुरुन्त थाहा हुन्छ ओ मैले सासलाई ध्यान दिएको छ भनेर थाहा हुन्छ तर हामीले अहिलेसम्म ध्यान र अभ्यास धेरै नगरेको कारणले मन चाहिँ सासको माथि राख्दै तुरुन्त 1-2 मिनेटको पछि मन चाहिँ फेरि कता त्यो के सोचेर अनि के हुन सक्छ अनि यहाँ चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि एउटा उपाय एउटा उदाहरणमा यदि म तपाईले पहिला उदाहरण दिन्छु ल राम्रो सुन्नुहोस् अब हाम्रो पहिला यो भन्छु अब एउटा मान्छेलाई अनि बान्दर एउटा छ त्यो बान्दर चाहिँ कावाला गर्छ खम्बालाई अनि थामेर हो खम्बालाई अनि खम्बाको अनि अगाडि बस्नु पर्यो तर त्यो बेलामा अनि बान्दर चाहिँ खम्बाको अगाडि राखेर पनि नबसेर यताउता जान्छ त्यो बेलामा के गर्नुपर्छ मेमोरी भन्छ सम्बुटा लेबीमा ठेम्बा भन्छ ठेम्बाला गर्छ याद अब त्यो बान्दर चाहिँ खम्बाको अगाडि बस्नुको लागि धागो चाहियो डोरी चाहियो डोरीले बान्दरको अनि त्यो घाँटीमा चाहिँ बान्ने अनि त्यो डोरी चाहिँ खम्बालाई बानेर राख्यो भनेदेखि बान्दर चाहिँ ठक्कै खम्बामा बस्न सक्छ त्यो तीनटा छ नि बान्दर खम्बा डोरी त्यही दोस्तो बान्दर चाहिँ के हो उदाहरण हाम्रो मन खम्बा चाहिँ के हो अहिले सास चाहिँ अब डोरी चाहिँ के हो याद त्यसको कारणले आफ्नो मन त्यो बान्दर दोस्तो भएको आफ्नो मन चाहिँ सासको खम्बालाई बस्नु सक्नको लागि डोरी दोस्तो याद चाहिँ हुनु पर्यो त्यो सासलाई याद गरेर बसेर अनि जानु दिनु हुँदैन यो एउटा टेक्निक चाहिँ यो एउटा उपाय चाहिँ मनमा राखेर अब बान्दर बाहिर यसो गएको दोस्तो आफ्नो मनको बान्दर दोस्तो मन चाहिँ यसरी चञ्चल गरेर बाहिरतिर गयो भनेदेखि तुरुन्त मेरो त्यो बान्दर दोस्तो मन चाहिँ फेरि बाहिरतिर गयो जानु हुँदैन भनेर याद गरेर तानेर फेरि सासमा राख्ने है हो त्यो चाहिँ गर्दै गर्नुहोस् तपाईहरुले त्यसको पछि म फेरि एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा फेरि पछि भन्छु पहिला यो 1 मिनेट सबैले 1 मिनेट चाहिँ गर्नुहोस्
होला 1 मिनेट भयो एकछिन रोक्नुहोस् अब फेरि राम्रो गरेर सुन्नुहोस् ल अहिले यो ध्यान चाहिँ मैले एउटा सिकाउँदै छु यो चाहिँ जहिले पनि गर्नुपर्ने एउटा कुरा हो यो चाहिँ सुरुवातको ध्यान भन्छ यसलाई सासमा मन राखेर गर्ने चाहिँ सुरुवात हो त्यसलाई चाहिँ ब्रीथ मेडिटेसन भन्छ सासमा मन राखेर ध्यान गर्ने भनेको चाहिँ त्यो यो जहिले गर्छ धेरै गर्छ राम्रो गर्छ त्यो चाहिँ भविष्यमा धेरै नै ध्यानमा राम्रो हुन्छ यो चाहिँ नगर्यो भनेदेखि भविष्यमा ध्यान राम्रो हुनु अलिक गाह्रो छ त्यो एउटा कुरा चाहिँ भन्छु अनि एउटा चाहिँ म के सिकाउँछु भनेदेखि हामी कहिले यो सत्य कुरा हो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो धेरै फाइदा भएको कुरा हो कहिले हाम्रो मन चाहिँ अशुद्ध हुन्छ कहिले हाम्रो मन चाहिँ चञ्चल हुन्छ कहिले हाम्रो मन चाहिँ कहाँ जान्छ कहिले हाम्रो मनको भित्र क्रोध रिस राग धेरै आउँछ त्यो बेलामा चाहिँ अनि त्यो मन भएको कारणले हामीले अनि कर्म पनि नराम्रो यस्तो गर्न सक्छ त्यसो कारणले त्यस्तो आफ्नो आफै मात्र बस्नु बेलामा पनि हुन सक्छ घरमा बस्नु बेलामा फ्यामिलीको प्रब्लमले बा आमा बच्चादेखि लिएर घरको केही अनि कारणले हुन सक्छ अनि गाउँको देशको त्यस्तोहरू सोचेर हुन सक्छ त्यस्तो बेलामा मन चाहिँ धेरै त्यो के भन्छ अशुद्ध भएर मनको भित्र धेरै नम्तोहरू गर्छ विकल्पनाहरू धेरै आएर निन्द्र पनि नआउने खुसी पनि नहुने एउटा त्यो के अरे जग्गामा बस्यो भनेदेखि फेरि उड्नु लाग्ने उठेर पनि भएन बस्छु भने बस्नु लाग्ने फेरि त्यहाँ जाने उता जाने यस्तो धेरै त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ तुरुन्त मैले अहिले भनेको जस्तै गरेर मेडिटेसनमा बस्यो भने त्यो ध्यानमा बस्यो भने जिउदेखि लिएर मन चाहिँ अनि त्यो के अरे अनि सासमा राखेर चाहिँ बसेर अनि त्यो ध्यान गर्ने अब त्यो बेलामा फेरि अनि खर्च नम्दोला विकल्पहरू कल्पना सोचहरू आयो भनेदेखि के सोच्नुपर्छ भनेदेखि ल अब आफ्नो मनलाई आफूले अब बच्चा जस्तो गरेर समातेर राख्नु पर्यो तर त्यो बेलामा कल्पहरू सोचहरू नराम्रो आएर चाहिँ फेरि आफ्नो मन चाहिँ तानेर गएर के सोच्छ होइन त्यो बेलामा कल्पनाहरू सोचहरू चाहिँ चोर हो भनेर थाहा हुनुपर्छ कल्पना अनि सोचहरू आउँदाखेरि ल चोर दोस्तो कल्पना आएर मेरो मन चाहिँ ध्यानमा दिनु दिएन फेरि तानेर यताउता ल्याएर गयो भनेर थाहा हुनुपर्छ कल्पना चाहिँ जति पनि आउनु दिने त्यो आएको पनि थाहा नभएदेखि ध्यान हुँदैन त्यसो कारणले त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ सम्बुद्ध लेबीमा भनेको छ नम्दोगी कुमे रङसिम मिपाले अनि यो छेबा भनेको कुरा चाहिँ त्यो नम्दोको कुमा भने चाहिँ कल्पनाको चोर भनेको त्यो हो त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ अब कल्पनाहरू धेरै नहुनु लागि पहिला नै ध्यान बेलामा के गर्नुपर्छ तीनटा कुरा चाहिँ मनमा राख्नुहोस् म ध्यानमा बसेको छ म अहिले ध्यानमा बसेको छ त्यसको कारणले मैले पास्ट टेन्स गर्छ भूतकाल गइसकेको समयको कुरादेखि त्योहरू सबैले मैले कल्पना सोच्नेहरू नगर्ने भनेर एउटा तातावाला देवाला मिसम माउबा दुई मसु माउबा भने चाहिँ अब पछि आउनेको कुराहरूलाई पनि म याद नगर्ने भनेर त्यो पछि आउनुको कुराहरू पनि नसोच्ने थाता मिच्यो भने चाहिँ अहिलेको कुरामा भने अनि त्यो बुद्धिले यो गर्यो भने कस्तो होला त्यो गर्यो त्यो राम्रो हो कि होइन भनेर त्यसो भने नसोच्ने भनेर देवा मिठे माउ मिठे ताता मिच्यो भनेर
त्यो सोचेर चाहिँ अनि ध्यानमै सासमै राख्ने त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ त्यो एउटा। अब त्यो सँगै अब मन चाहिँ सासमा अलिकति बस्नु सक्यो भनेदेखि अब त्यो सासको सट्टामा अनि बुद्ध शाक्यमुनिको अस्ति मैले तपाईँहरू सबैले दिएको बुद्धको एउटा फोटो थियो नि, त्यो चाहिँ आँखाले राम्रो गरेर पहिला हेर्ने, आँखाले राम्रो गरेर हेरेर त्यो बुद्धको इमेज भन्छ तस्बिर, त्यो बुद्धको तस्बिर, त्यो बुद्धको रूप चाहिँ मनमा आउनु गरेर अनि मनदेखि नै बुद्धकै रूपलाई मन चाहिँ बुद्धकै रूपलाई मन चाहिँ ठक्कै राखेर अनि ध्यान गर्ने। ध्यान गर्नेको तरिका चाहिँ अहिले सासमा ध्यान गरेको त्यही हो, तर सासको सट्टामा बुद्धको त्यो राख्ने। अब बुद्धको चाहिँ राम्रो हुँदैन भनेदेखि गुरु रुमुचे राख्यो भने हुन्छ, कोही कोहीहरूलाई तारा देवीको फोटोलाई हेरेर गर्यो भने हुन्छ। जो सासमा ध्यान राम्रो गरेर त्यो अलिकति राम्रो भयो भनेदेखि सासको सट्टामा अनि बुद्ध, गुरु रुमुचे अनि तारा देवी, अवलोकति शिवाराहरूको अनि रूप चाहिँ मनमा ठक्कै आउनु दिएर त्यसमा चाहिँ मन ठक्कै राखेर चाहिँ ध्यान गर्नुपर्ने। त्यो चाहिँ मुलुक हो। थाहा भयो होला। सो अब अहिले सबैले बुद्धको एउटा रूप चाहिँ मनमा आउनु दिनुस्। अनि अघि मैले भनेको जसो गरेर मन चाहिँ बुद्धकै अनुहारमा अनि आँखामा आफ्नो मन चाहिँ ठक्कै राखेर चाहिँ अनि 1 मिनट ध्यान गर्नुस् त सबैले। म 1 मिनट फेरि राख्छु ल। अब यति राम्रो